समस्त को नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करवा आ ताहा में पुरातन रु नहीं कि ईश्वर योजना को बुझापी चेष्टा करवा ताहा होचे लेवी पुस्तक रे केतोटी बळी अछि। लेवी पुस्तक रे केतोटी बळी अछि आ प्रत्येक बळीर रहस्य कौन, तो से विषय में जानिबा। आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय देलो। आमे लेवी पुस्तक जो विषय शिखा चाहूँ प्रभु ता बुझा निमंते आमको साहाय्य कर। प्रार्थना जीशु नाम रे मागुचु, आमेन। लेवी पुस्तक देखो, आदि पुस्तक, यात्रा पुस्तक, लेवी पुस्तक। आदि रे पाप हुए, आदि रे पाप हुए, यात्रा रे पाप रो ज्ञान देवा व्यवस्था मिले एवं लेवी रे पापर ज्ञान पाइला परे केमिति लोक मुक्ति हेबे से उपरे बळी विषय लिखा जाए। तेणु आमे गुटे गुटे देखिबा जे लेवी पुस्तक रे जदि लेवी पुस्तक एक पर्व जदि आपण माने देखिबे, पर्व गुड़ाक अनुसार जदि आपण माने जिवे, बळी गुड़ाक चारि प्रकार बळी सेठारे अछि। चारि प्रकार बळी विषय सेठारे लेखा अछि। आदि, यात्रा, लेवी। तो से बळी गुड़िक प्रत्येक बळीर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रही अछि। प्रत्येक बळी समान दृष्टिकोण को बुझाए नाही। काहेकि गुटे प्रकार बळी जदि थांता तेबे हेई थांता, किंतु आमे चारि प्रकार बळी जेहेतु बाइबल रे पाउछु चारि प्रकार बळी, तेणु प्रथम आलोचना हबो हमर लेवी 6 पर्व को जदि आमे जीवा, सॉरी लेवी 4 पर्व को जदि आमे जीवा, लेवी 4 पर्व को जदि जीवा, सेठारे पाप मोचनर बळी, पापार्थक बळी, पाप मोचनर बळी। लेवी पुस्तक 4 पर्व आउ 4 पर्व ठारू 6 पर्व पर्यंत जदि आमे देखिबा, से पापार्थक बळी, पाप निमंते बळी एवं अपराध निमंते बळी करिया विषय लिखा जाए। देखंतु 4 पर्वरु 6 पर्व पर्यंत आलोचना करिवा संभव नहीं, किंतु आपण माने मन रखंतु लेवी 4 पर्व ठारू 6 पर्व पर्यंत पापार्थक बळी, पाप मोचन बळी बा अपराध निमंते बळी करिवा विषय लिखा जाए। ठीक से समान विषय गणना 15 पर्व 1 रु 12 भितरे मध्य आमे पाइबा। गणना 15 पर्व 1 रु 12 भितरे मध्य आमे पाई पारबा। तो गुटे गुटे विषय मु आलोचना करिवि आपण मानक पई सहज हो। आउ एई बळी गुडाक आमर वर्तमान समय सहित कोन संयुक्त अछि। तेणु ए 4 प्रकार बळी जोटा मु कहिली, से 4 प्रकार बळी गुटे बळी गुटे भिडियो रे आ गुटे बळी आ गुटे भिडियो रे सेमती आलोचना करिबा। जेहेतु गुटे भिडियो रे जदि सब आलोचना कले नाही कि बेसी लंबा समय हेइ जिवो, सेति पई प्रथमे आज आमे आलोचना करिबा ताहा होउची पापार्थक बळी बा अपराध निमंते जो नैवेद्य दिया जाउथिला सेई परे देखिबा। आमे देखंतु ए पापार्थक बा अपराधर बळी जोटा करा जाउथिला, पापर प्रायचित पई करा जाउथिला, पापरु त्राही पाइबा पई, रक्षा पाइबा पई करा जाउथिला। आउ ईश्वरक विरोध रे जेहु भूल कार्य करा जाइथिला बा जेहु पाप करा जाइथिला, सेथिरु रक्षा पाइबा निमंते पापार्थक बळी उत्सर्ग करा जाउथिला। देखंतु ईश्वरक विरोध रे जो पाप करा जाइछि सेठु रक्षा पाइबा पई पापार्थक बळी करा जाउथिला। सेकंड पॉइंट जदि हम देखिबा, एटा परमेश्वरंकर विरोध रे जाइथिले गोटे पापार्थक बळी हुए। आउ गोटे लोक मानक विरोध रे, अन्य मानक विरोध रे जदि कोनोसी कार्य करिछु, आमे भूल रे जाइछु, सेथिरु क्षमा पाइबा पई मध्य अपराधर बळी करा जाउथिला। प्रायचितर बळी होउची ईश्वरंक विरोध रे जाइथिले प्रायचितर बळी करा जाए, एवं मनुष्य मानक विरोध रे पाप करथिले अपराधर बळी मध्य करा जाउथिला।
ଅନ୍ୟ ଲୋକର କୌଣସି ଯଦି ଆମେ କ୍ଷତି କରିଛୁ, ତାର ହାନି ଘଟେଇଛୁ, ତେବେ ସୁଧ ସହିତ ମାନେ ସୁଧ ଦେଲା ପରିକା ଅପରାଧ ବଳି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସୁଧ ଦେଲା ପରି କ୍ଷତି କରିଛି, ଜିନିଷ ହଉ, ଗୋରୁ ହଉ, କୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ତ ତାକୁ ସୁଧ ଦେଲା ପରିକା ସେ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କେମିତି? କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ତ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାନ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ଷମ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କୁ ବଳି କରିପାରିବେ, ମେଣ୍ଢା କିଣିପାରିବେ ନା ଗାଭୀ କରିପାରିବେ ନା କାପ୍ତା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଯାଜକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବଳି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ସେମାନେ ବଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ବଳି କଲା ପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ବଳି କରାଯାଏ, ବଳି କଲା ପରେ ରକ୍ତକୁ ସେ ବେଦୀରେ ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଯାହାକି ପଶୁର ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମିଶାଇ ଦେଇକି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ବଳି କଲା ପରେ ରକ୍ତକୁ ବେଦୀରେ ଢାଳିଲା ପରେ ପଶୁର ଯେଉଁ ଅଦରକାର ଜିନିଷ, ମାନେ ମଣିଷ ଯେଉଁଟା ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ବିଷୟକୁ ସେରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମିଶାଇ ଦେଇକି ସେଟା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ କଣ କରାହବ, ସେଇଟା ନିଆଁରେ ପାକ କରାଯିବ, ପୋଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବାରେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭାବରେ ବା ସବୁଦିନ ସେଟା ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବଳକା ସେଇ ପଶୁର ମାଂସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି କ'ଣ ଆଉ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ବଳିଟା କ'ଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ବଳି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଥିଲେ ଅପରାଧର ବଳି ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଯାଜକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଳି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ବଳି ଯେଉଁଟା କରାଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଜବରଦସ୍ତି ନଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଆଉ ରକ୍ତକୁ ବେଦୀରେ ଢାଳିଲା ପରେ ଆଉ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମିଶେଇକି ପୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେଟା ସିଝେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଯାଜକମାନେ ଆଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଦିନ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ବୁଝଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା? ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା? ଏଇ ଯେଉଁ ବଳି ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଆମେ ସେ ବଳି କରୁନୁ, ଏବେ ତ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ ବଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ବଳି ବିଷୟରେ ନେଇକି ଯିଶାୟ 53ର 10 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଆମେ ଯିଶାୟ 53:10। ତଥାପି ତାହାଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ହେଲା, ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଲେ ସେ ଆପଣା ବଂଶ ଦେଖିବେ, ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲେବି ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ବଳି ଯେଉଁ ଥିଲା ପାପାର୍ଥକ ବଳି, ପାପ ନିମନ୍ତେ ବଳି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବଳି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? ଯିଶାୟ 53:10ର ଭାବବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳି ହେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାପ ମଣିଷର କ୍ଷମା ହେବ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ବଳି ହେଇକି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ବଳି କରିକି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତରେ
ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 20:28। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେବା କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସୋଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ, ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବା। ତେଣୁ ସେ ପୁରାତନର ବଳି, ଲେବି ପୁସ୍ତକର ବଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବଳି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷକୁ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ନୁହେଁ, ଥରଟେ ବଳି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବେ, ବାକ୍ୟ ବୁଝିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନୁହେଁ, ସେ ଲୋକ ବାଇବେଲକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ବାଇବେଲ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ 2 କରନ୍ଥୀ 5:21, ସେଠାରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ, ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ଯୀଶୁଠାରେ ପାପ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ଭାବରେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି? ଆମେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିକି 2000 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାଟା ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେମାନେ ଡେଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ୍ଷମା ପାଇବେ, ଉପବାସ କଲେ କ୍ଷମା ପାଇବେ, ଦାନ ଦେଲେ କ୍ଷମା ପାଇବେ, ମାନତ କ୍ଲାସ ରଖିଲେ କ୍ଷମା ପାଇବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଯୀଶୁଠାରେ ପାପର ଲେଶ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଇଁ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ବଳି କଲେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ବଳିର ବା ଯେଉଁ ଲେବି ପୁସ୍ତକର ବଳି ଏ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବୁଝାଏ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତକୁ ବୁଝାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ କ୍ଷତି କରିଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଅପରାଧର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 5:23-24। ଅତଏବ ଯଦି ବେଦୀ ନିକଟକୁ ତୁମେ ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ଭାଇର କୌଣସି କଥା ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ତୁମର ମନେ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇ ଆଗେ ନିଜ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୁଅ, ଆଉ ତାହା ପରେ ଆସି ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ପାପ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସେ ଅପରାଧ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁସମାଚାର, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଉଛ, କୌଣସି ଲୋକର ଅପରାଧ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜଣଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଲୋକ ବଳି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି ବଳି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ମିଳନର ଭାବ ଦେଖାଇବ, ପ୍ରେମରେ ମିଶିବ, ହଁ କୁ ହଁ, ନା କୁ ନା କହିକି ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ଲୁକ 19:9-10 ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ସେ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବଳି ଯୋଉଟା ଲେବି ପୁସ୍ତକରେ ଥିଲା, ଯାହାର ଯେଉଁ ସକ୍ଷମ ଅର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାର ଯେମିତି ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିବା ସେ
ଲୁକ୍ 21:1-4, ଲୁକ୍ 21:1-4 ପଢିବା ଆମେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆପଣା ଆପଣା ଦାନ ପକାଉଥିବା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବିଧବାକୁ ସେଥିର 2 କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରା ପକାଉଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଏହି ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପକାଇଅଛି, କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆପଣା ଆପଣା ଅତିରିକ୍ତ ଧନରୁ କିଛି କିଛି ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆପଣାର ଅନାଟନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ପକାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ ଏଠାରେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ସେତିକି ପକାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ସେ ଅନୁସାରେ ବଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ହୃଦୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଇସାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକ କ'ଣ ଦେଉଛି ସେଟା ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ, କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ହୃଦୟର ଭାବ ନେଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଯାଜକ ମାନେ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ହଉଥିଲେ ବଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ 1-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠାରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସେ ମଦ ପିଉନଥିବ, ସେ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ପାଇନଥିବ, ସେ ବିବାଦ ପ୍ରିୟ ହୋଇନଥିବ, ମୃଦୁଶୀଳ ହୋଇଥିବ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥିବ, ତେବେ ସେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଏଇ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:1-7 ଭିତରେ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ବଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଯେଉଁ ବଳି କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବଳକା ହେଉଥିଲା, ନାଇଁକି ବଳି କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବଳକା ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯାଜକମାନେ ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ସେପରି ଦେଖିବା ଆମେ ଫିଲିପି 4:18, ମୁଁ ସବୁ ପାଇଅଛି, ପୁଣି ମୋର ପ୍ରଚୁର ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ପଠାଇଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଏପାଫ୍ରାଦିଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଅଛି, ସେହି ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେହି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ସ୍ୱରୂପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ, ଏଟା ଗୋଟେ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଅର୍ଥ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛୁ ନାହିଁ କି, ସେଟା ସେଇ ସମୟର ବଳି ସହିତ ସମାନ। ସେଇ ସମୟର ବଳି ବଳକା ହେବାଟା ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ସେମିତି ଦାନ ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଖାଇବେ। ଆଉ ତାହା କ'ଣ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦାନ ଆପଣ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ, ଆପଣ ଜାଣିକି ଦାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଅଂଶ ଜାଣିଲେ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀ 9 ପର୍ବ 13-14। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବେଦୀର ସେବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ବେଦୀ ସହିତ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ, ଆଉ ସେଠାରେ ରହିକି ସେମାନେ ସେଠାର ଭୋଜନ କରିବେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ତମେ ଜାଣିନ କି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ଦାନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ସେ 5 ପର୍ବ 17।
ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନେଇ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ 2 ଗୁଣ ସମାଦର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। 18 କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ? ବେଙ୍ଗଳା ବୁଲୁଥିବା ବଳଦର ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦିଅ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେବାକାରୀ ଆପଣା ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକର ଖାଦ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବଳି ସମୟରେ ବଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାଂସ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ସେମିତି ଆକା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ସେବକ ଦାନ ଖାଇକି ଆଉ ସେ ଗୁଜଣ ମେଣ୍ଟେଇବ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ତାହା ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧି ବୋଲି ଆଉ ବଳି ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ